देश भर विच केंद्र सरकार वल्लों लिआंदी गई अग्निपथ स्कीम का विरोध किया जा रहा है। उत्थे ही दिल्ली के जंतर मंतर ते समुचे देश के विद्यार्थी आगूआं वल्लों डटवां विरोध करदिआं केंद्र सरकार खिलाफ रोह भरपूर नारेबाजी की गई अते तुरंत इस स्कीम नूं रद्द करन दी मंग की। विद्यार्थी आगूआं ने कहा कि केंद्र सरकार बनेगा कानून बना के नौजवानों को पक्का रोजगार देने की गारंटी तय करे। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं सुखजिंदर महेसरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार नौजवानों को पक्का रोजगार देने की बजाय फौज विच 4 सालां लई भर्ती करके नौजवानों का शोषण कर रही है, जिस नूं किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिंदाबाद 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 लॉन्ग लिव शुरू हो चुके कई मुर्दाबाद मुर्दाबाद अग्निपथ वापस लो वापस लो वापस लो नहीं चलेगी अगली बार। पक्के रोजगार पे ऐसी क्या कमी है पहले पैटर्न में जो पहले सेना की भर्ती होती है? अगर उसमें कमी है तो उस कमी को हाईलाइट कीजिए। क्या जरूरत थी अग्निपथ को एकदम से सामने लाने की? इसका निश्चित तौर पे जो आइडिया है वो आरएसएस के हेडक्वार्टर से, बीजेपी के हेडक्वार्टर से निकलता है कि किस तरीके से मिलिट्री को यूज करते हुए इस देश के युवा को तबाह किया जाए। ये उसके प्लान के तौर पे भी समझा जाना चाहिए। आर्मी के इतने लोग इस प्रदर्शन को घेर के खड़े हुए हैं। हम उन लोगों से ये सवाल पूछते हैं, आप मंजूर करेंगे क्या इस बात को कि 4 साल की नौकरी के बाद आपको बाहर फेंक दिया जाए, 11 लाख 12 लाख रुपया भी दे दिया जाए? आज के जमाने में आप कितने साल तक उस पैसे से जिंदा रह पाएंगे? ये देश में रोजगार की लड़ाई है। अग्निपथ वापस हो, इस बात के लिए लगातार जहां हम लड़ाई करें उसी के लिए देश के युवा को, स्टूडेंट को चैनलाइज किया जाए कि आइए इस देश की पार्लियामेंट को इस बात के लिए घेरे कि आप अंदर बैठे हो, आप कानून बनाते हो एमएलए एमपी की कितनी तनख्वाह होगी, आप कानून बनाते हो कि रेलवे को कैसे प्राइवेट करना है, आप कानून बनाइए कि सबको रोजगार देने के लिए रोजगार का कानून देश की पार्लियामेंट में पास हो, जिसमें आर्मी भी शामिल हो, जिसमें स्कूल टीचर भी शामिल हो, जिसमें बैंक एम्प्लॉय भी शामिल हो, जिसमें जहाजों के कर्मचारी भी शामिल हो। सबकी भर्ती एक कानून के माध्यम से होनी चाहिए। उस कानून के लिए भी लड़े हम लोग, उसके लिए भी अपनी आवाज बुलंद करें और अग्निपथ का विरोध करते हुए तब तक आगे बढ़े। क्योंकि अभी एक बात इस देश में समझ आ गई, लोगों को भी और देश की सरकार को भी, ये जो बार बार कहते थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, इस देश के किसानों ने, जिसमें बड़ा हिस्सा युवा और छात्रों का शामिल है, उन्होंने ये बता दिया कि आप 1 इंच की बात करते हो, पीछे नहीं हटने की बात करते हो, आपको घुटनों के बल पे भी लाया जा सकता है। सरकार को झुकना पड़ा था और देश में युवा की गिनती उन किसान साथियों से भी कई ज्यादा है। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੇਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆ ਲਗਭਗ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 44 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਨੇਗਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਏ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਏ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਰਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਉਹਦੇ ਲਈ 35,000 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।